نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا
سيدنا شفينا ضرة علينا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته الأنصار والأصحاب الأحباب المجمعين الأرواح بسالة إلى أن تغفر مشارك الأرض ومغربها برها وبرها سوء سالة من رحم على الذين زمروا في التدبرين وإلى أرواح كاظم على كل في مسلم كلنا في المشيخ الحضر والأذكار والأوراد والحزاب منذ مصر والدعوة والنجاة من الجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وحزابهم وجماعة وصلاتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام وأوقاتنا ثم إذا ركبت ونقلنا ذكر أسماءهم في فاتحة الجامعة شيخنا محمد كلهم أجمعين أن الله يتغشى ورحمة اسم الدنيا ثم إلى آل وصحبه الحارة وأنا شريف عليك المسلم شهاب الدين وأبي وأمي وأولادي ووالدي وذريتي وامتدد من هذه الحالة بالمصلى من العلماء والصالحين خصوصا عبد الرحمن الزبير علي دروس محمد بن شوق ومسلم هذه موصي بن أحمد عكاب وكافة المنفقين من يتصدق ومن ينفق ومن يخدم ومن يعمل هذا المصلى لكل خير ومطاع والدينا والدكم خاصة وأماتنا وأمات المسلمين أجمعين أما ثم إلى خصوصا السيد محمد بن زيد بن أبي الشهاب والمرحوم سيد عبد الله بن علي وحسين بن محمد بن أبو بكر الرباح والمرحوم سليمان بن بخاري والحبيب أحمد بن أبي بكر الكاب كل من أوصانا بالآية وعند أرواحهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمون برحمته ثم إلى أصحاب الكتاب وسيد وسيد أحمد وكالة الدين وسيد العقبة والإمام زكريا شرف الله الدمسك وكل الأسماء من العلماء وليس من هذا المجلس أن الله يتبشر الله رحمة الجنة وما يجعلنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأماتهم وأمات الدين الآخرة وعلى من شفاء وخلداء ورمسكم على سلسل محمد حبيب علي ومن حمد وشريف طلحة بن تلسم على أتباه وبادية شريف بلدية بن عبد الرحمن بن أحمد الكافة وخديجة بن زياد العطاس دابي رحمة بن الخليل وسيد حسين بن هادي الحبشي وسيد هادي بن مخدار وحسين وكل من أوصانا بالشفاء من إخوان وسلام الأحباب وغشبهم شفاء عاجل شفاء لا يرزقون العالم أن الله يبتلى ونكم من خير العافية سلام المسلمين في طاعته والمسلمين في العافية وإلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوفي نعمك ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الحاضرين إخوان جماعة مجلس تعليم وصلاة المباركة وصلاة الجنة رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد syukur ya Rabbana bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita lalu mengumpulkan kita lalu memulai kita dengan majlis ini, majlis yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan begitu banyak kemuliaan bagi orang yang duduk di majlis ilmu. Terlebih lagi alhamdulillah di majlis ini kita mengangkat mengagungkan daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di hadapan Allah. Allah semakin dekat kita kepada baginda Rasulullah, kita, keluarga kita, dan kita dan orang kita cintai. Mudah-mudahan selalu kita membaca hadis Nabi Muhammad SAW, kita berikan Allah taufik untuk memahami dan mengamalkan hadis-hadis tersebut, dan insya Allah menyampaikan kepada orang lain tentang fadail amal, tentang kemuliaan apa yang kita dapatkan di majlis yang dibacakan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Masyaallah ahbab rahimahullah, alhamdulillah dan berasal sekarang termasuk kepada
hari yang ke-8 malam ke-9 daripada hari yang ke-7 malam ke-8 daripada bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Alhamdulillah dalam keadaan afiat, jauh dalam keadaan nikmat yang luar biasa ikhwan. Kalau kita saksikan di berita bagaimana luar biasanya musibah demi musibah yang terjadi di negeri kita sendiri, bahkan dosa terlalu jauh sampai ke jauh kemana di Sumatera Selatan sendiri banyak daerah-daerah yang terendam banjir. Walaupun kita saksikan di luar sana jauh lebih parah, ya banjir bandang, longsor, bumi bergerak, bumi bergeser, dan sekarang terjadi gempa bumi, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, ikhwan. Kita yang mungkin maaf, minta hujan terus banjir, susah jalan, mungkin masuk rumah menutup. Kalau gitu nyimak kepada mereka, ya Allah, masih jauh kita dapat nikmat lebih jauh lebih nikmat. Jadi itu cuma banjir ngoyo. Paling ngajak pakai motor, ya rumah itu masih selamat, alhamdulillah. Ya jiwa itu masih selamat, itu pun untuk Palembang ini banjir paling ya 1-2-3 jam juga habis. Memang itu sering untuk hujan terus untuk banjir sedikit untuk cuma ini maaf karena digamin. Ya kita cuma kadang langsung sampai banjir di rumah novel lagi. Kalau itu menyaksikan apa yang terjadi di luar sana, Allah Akbar. Hancur rumah mereka. Ya, baru sekarang di Garut gempa. Ya, ratusan rumah hancur. Belum lagi di Sukabumi itu sendiri, di NTB, di macam-macam di negeri kita sendiri, belum di luar negeri. Kita masih majelis tadi majelis, besok majelis lagi. Masjid kita dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman, berasa ada segala macam ada listrik tidak putus. Nikmat Allah. Kalaupun ada mungkin angin kencang, ada sampai ke ekstrim banget. Dalam kata belum. Jadi kita sering-sering mendoakan jangan sampai alhamdulillah dalam lintasan hati kita jangan apalagi terucap. Yang berutut dengan keadaan yang Allah berikan kepada kita dengan adanya hujan, dan sebagainya. Kalau kita lihat sekali baru yang jauh lebih parah dari kita keadaannya. Jauh pada kata apapun yang kita rasakan ini, kata apapun ini dibandingkan mereka yang kita saksikan musibah yang mereka lakukan, dan musibah yang memberikan kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, bahkan yang wafat. Kita sekedar dari capek berusia rumah paling susah jalan, kalau banjir langsung muter, atau mungkin paling buruk-buruknya mungkin motor gitu. Tapi dibandingkan yang lain, masya Allah, kita masih jauh di atas kenikmatan dengan Allah. Hari ini kita syukur nikmat Allah ini yang kita banyak betul, ya. Jalan ini kan manusia. Gara-gara itu kita ajak dua karena jadi utuhan kita jauh dari banding orang jauh lebih nikmat. Allah Ta'ala min syakirin sadaqallah ihdul wa qalil min syakirin. Allah memandang karena Allah yang pandai bersyukur itu tidak banyak Allah. Ya sedikit. Kalau pengen baca bersyukur ikhwan, laki apa yang kata Rasulullah dalam hadisnya, idza ra'aita ar-rajul fadla Allah bil man wal khuluq fanzur ila man asfala min. Kalau kau lihat ada orang dilebihkan Allah hartanya, kedudukannya, ketampanannya, kesehatannya, fasilitas hidupnya, apa yang lebih dari itu, maka tundukkan pandangan kau lihat orang yang lebih kurang dari kau terus. Fanzur ila man asfala minka. Kalau gitu kalau tunduk ya Allah, jauh lebih beruntung, jauh lebih nikmat, jauh lebih bersyukur harus dibandingkan mereka yang Masya Allah. Ya, tadi kami baru telepon oleh kawan kita. Nah, pas kita telepon saudara Abdi anaknya sehat walafiat, Ahmad di Zakaria Mas. Anaknya sudah 3 minggu di rumah sakit, dibantu dengan oksigen. Entah mungkin ini bagi BPJS, Allah alam, akhirnya disuruh balik. Ngawal tabung oksigen itu 2 jam habis pasang lagi meli itu sekarang Allah nikmat. Air ampas 1000 kali sehari tidak bayar, gratis ya Allah. Dia harus bayar tabung itu entah berapa dia harus bayar. 2 jam habis nanti baru lagi. Itu Allah nikmat bagus. Nah pasang jalan loncat lagi kalau masuk rumah sakit ngomong ada yang baca jalan, baca duduk, baca ternikmat duduk setengah jam 2 jam masih sanggup. Ya, kalau udah aja duduk golek kapan. Nah ini kawan kita buka majelis kita anaknya sakit dalam terang teman kesehatan sembuh sehat walafiat dan mereka berkonsep sabar.
paksa balik ya tadi gas terus balik oksigen 2 jam habis. Jadi kalau kita hitung berarti 12 tabung terus untuk bulan ini sehari ya Pak. 12 tabung itu sehari kalau bulan ini maaf ya. Berarti kalau dengan panjang umur, kalau hitungan matematika atau logika manusia berarti gasnya tidak boleh putus. Berarti sebulan 40 tabung gas kita. Allah kita anak kita masih kecil, bini kita semua nikmat dari nafas malah itu. Tapi masalah nikmat kalau lupa. Legau nikmat beribu nafas dari kita. Dak maya gratis ya Allah. Kita kalau punya kawan tunjuk Allah coba. Kalaupun tunjuk gratis, tidak legau nafas itu. Kekhawatiran keluarganya nggak bernafas sama. Satu pakai oksigen. Jadi itu tidak Allah nikmat. Banyak syukur sama Allah. Dan nasihat buat Diana dan semua. Hakikat syukur sebenarnya bukan cuma ucap alhamdulillah, tapi sarf ni'am ila ma yuhibbu Allah. Gunakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk ketaatan, untuk amal perbuatan yang diridhoi Allah. Mata kami baca nilai dengan jelas nikmat. Ya syukur baca Quran. Dan gunakan untuk memandang yang baik, pandang wajah untuk itu bagus itu. Pandang ayat-ayat Allah, lisan yang baca berucap. Baca Quran, baca zikir, baca tasbih. Gunakan badan sehat kalau yang masih muda gitu nih. Gagal. Seringlah kita datang ke tempat-tempat yang mulia yang baik. Hadiri majlis taklim, hadiri sholat berjamaah. Mumpung Allah juga masih sehat. Jadi kita hamsan gablah, mesti sehat tak gablah sama. Sehat sebelum datang sakit. Malah gablah sulit. Masa kosong kita sebelum datang kesibukan. Yang pertama yang Nabi itu syadar gablah. Para itu masa muda sebelum datang masa itu hukum masih muda. Dari ilmu banyak amal soleh. Itu bentuk hakikat mensyukuri nikmat Allah yang paling utama seperti itu. Menggunakan semua nikmat Allah untuk apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul. Nikmat jabatan, nikmat kedudukan, nikmat rezeki, nikmat kelapangan rezeki, nikmat fasilitas kehidupan gitu ya Allah. Kalau kita berkira sebalik belakang yang menonton kita dulu nasi kejaran, ya kita masya Allah fasilitas hidup segala macam dimudahkan Allah, tapi ibadah kita adalah lebih hebat dari orang dulu. Subhanallah. Ya, subhanallah ma'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi mari kita lanjutkan baca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi sampai kita pada hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulum fid darin amin. Al-khamis asyar. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islam ala khams. Hadis Rasulullah SAW tentang rukun Islam. Rukun Islam. Islam itu terbentuk oleh 5 perkara kata Rasulullah. Pertama syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalimat syahadatain. Ya seorang itu akan dikatakan muslim kalau dia sudah mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat. Syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah lalu menegakkan salat, mendirikan salat, wa ita'iz zakah lalu mengeluarkan zakat, wal hajj dan menjalankan ibadah haji, wassum Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini riwayat seperti ini. Ada riwayat lain susunannya terbalik, disebutkan dulu saum Ramadan baru al-hajj liman istata'a ilaihi sabila, seperti di dalam hadis Jibril. Itu hadis Jibril, Rasulullah ditanya oleh Jibril tentang akhbirni anil Islam, maka Rasul menyebutkan dengan susunan anta syahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasum Ramadan tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi hajinya di belakang nomor 5 ya. Nah, rahimahullah di sini Rasulullah mengatakan Islam itu dibentuk oleh 5 perkara. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, barulah seorang itu dikatakan muslim. Ini untuk wong yang terlahirkan bukan muslim. Ya, dia lahir dengan orang tua yang bukan muslim, maka tidak akan pernah dikatakan dia muslim kecuali dia harus bersyahadat. Mengucap kalimat syahadatain, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau kita alhamdulillah ya hampir semua kita lahir dari orang tua sudah muslim, maka dari lahir ngek di muka bumi Allah itu sudah muslim. Ya, kita tidak perlu bersyahadat lagi. Kita sudah muslim. Nah, status bayi yang kafir tadi di mata Allah mulia juga, suci mereka mauludun juga alam fitrah.
Setiap bayi yang terlahir itu suci kata Rasulullah. Tapi takdir Allah, dia lahir kafir, yang si lagi lahir muslim. Maka seandainya dua bayi ini meninggal di masa kecil, si tak boleh semayang kan? Yang si wajib disemayang kan? Karena si tadi belum muslim, karena dia lahir dari orang tua yang bukan muslim. Sementara ini terlahirkan oleh orang tua yang sudah muslim. Walaupun dulu belum ucap syahadat kan loh. Ya, belum ucap kalimat doa, kalimat syahadat. Bismillah, alhamdulillah, kita takdir Allah memiliki orang tua yang sudah muslim. Kita lahir dalam keadaan muslim. Dan ya Rabb, kita dijaga Allah iman Islam kita sampai kita wafat, dan tidak ada satu punya Allah daripada anak keturunan kita ila yaumil kiamah yang keluar dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang semuanya muslim, tidak ada yang keluar daripada Islam, insyaallah. Allah jaga, minta yang mudah-mudahan sampai ada beliau kiamat, sampai kiamat ada yang kafir, alhamdulillah. Bahkan tidak ada yang sesat akidahnya. Walaupun muslim kalau sesat akidah, alhamdulillah min dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Kalimat syahadat ini diucapkan ikhwan. Kecuali bagi orang yang memang tidak bisa berucap kalimat syahadat, kalau dia mungkin bisu, itu dengan isyarat bisu atau dengan tulisan, kalau memang dia paham tulisan. Susunan kalimat syahadat la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini tidak boleh terbalik. Walaupun dua-duanya ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah, tidak sah. Harus taqdimu kalimat syahadatan lillah, syahadat kepada Allah dulu, baru syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bersyahadat kepada Allah tapi tidak mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, tidak juga muslim. Itu kebanyakan orang Mekah dulu. Orang-orang Mekah itu tahu kalau Allah itu Rabb. Mereka tahu Ka'bah Rabbul, Ka'bah Allah. Bahkan mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Orang Yahudi tahu kalau Allah itu adalah Allah Rabbul Alamin, tapi mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Disitulah gagal mereka, keimanan mereka tidak diakui. Mereka tetap dianggap kafir. Nah, perkara syahadatan ini kawan, kita disuruh memandang secara zahir. Kalau dia masuk Islam, mengucapkan syahadat depan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau kalimatnya boleh ditambah sedikit atau dikurangi. Misal kalimat syahadatnya tidak diulangi, dia cuma ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sah. Tidak ngomong asyhadu anna, tapi langsung wa anna Muhammad Rasulullah, sah. Atau ada tambah asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, silakan. Cuma takut mempersulit untuk orang baru masuk Islam mengucapkan kalimat itu, maka dipersingkat. Cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditalkinkan lalu dia mengikuti. Nah, ditekankan dia paham maknanya. Dia paham makna kalimat yang dia ucapkan. Makanya setelah syahadat dan bahasa Arab disunnahkan, dianjurkan diucapkan juga dengan bahasa Indonesia. Ya, mengucapkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian ikhwan rahimahullah, di sini kita tidak ada hak untuk memastikan di hatinya bersyahadat adanya. Kalau dia cuma pura-pura, bukan urusan kita itu. Baik Allah. Kan memang ada modus seorang kafir pengen menikahi seorang perempuan muslimah. Bapaknya ngomong, kau nak kawin sama anakku, aku tidak minta macam-macam. Kau masuk Islam. Kalau kau masuk Islam, kau baca. Memang syariat begitu. Tidak bisa kita muslimah atau muslim kawin dengan kafir. Tidak halal dasar kawinnya. Nah, karena dia pengen memiliki sang perempuan tadi, akhirnya dia masuk Islam. Kan kita secara zahir, wah ini masuk Islamnya bukan karena masuk Islam ini, karena pengen kawin. Tidak ada urusan dengan kita, Ikhwan. Selagi dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, dia muslim. Dia muslim. Balik pada hadis yang kemarin, tidak boleh diganggu, tidak boleh dicaci, tidak boleh ditumpah ke darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Dia adalah saudara kita. Walaupun ternyata benar prediksi kita, dia cuma kedok pengen masuk Islam, pengen kawin baik, semayang nggak pernah begitu. Habis kawin nggak pernah semayang, nggak pernah apa-apa. Belajar Quran, belajar ngaji pun tidak. Bainahu bainallah, maksud dia sama Allah. Ya kalau memang sampai seperti itu, kita tidak boleh berhak untuk maksud dia untuk pasti tidak boleh, dalam hati manusia dia tidak bisa buka. Ya, kita disuruh cuma memandang zahirnya dia, ya zahirnya dia. Kawan imannya rahimahullah, satu pesan untuk diri kami kita semua ikhwan. Kita ini kadang-kadang senang bangga ketika di majlis kita ada orang bersyahadat, ada orang masuk Islam, wow kita semangat nih. Ya bahkan kita support, menunjuk selalu menunjuk jauh bagus. Tapi sayang, banyak kita habis bersyahadat kemana dia kita datang. Tidak kita biring. Sehingga dia kadang-kadang habis syahadat selesai, semayang tak baca sampai 2 tahun, 3 tahun tak ngerti dia baca Quran tak bisa. Urusan bersunatnya dia belum. Karena dikawal ya Pak. Ya dikawal. Bahkan masalah tambahan yang masalah buat syahadat
Ya, ada surat pembuktian dia sebagai seorang muslim itu buatkan juga, karena itu dibutuhkan. Ya, itu diuruskan, ya, bisa mungkin ke Masjid Agung atau lewat badan-badan yayasan Islam, buatkan juga ada sertifikat Islam. Sudah apa itu sudah syahadat. Tidak ikhwan, kita hidup di negeri yang ada aturan. Ini budak baca, kita bakal baca kawin dia kalau kata itu. Ya, kalau kawin ini sekedar baca memang, tapi kalau nak dapat buku nikah tidak terima. Mana bukti kaum muslim? Aku sudah syarat, buktinya, autentik yang tertulis. Ada keterangan kalau dia sudah masuk Islam di masjid ini, di majlis ini, disaksikan bulan-bulan. Itu ada, sehingga dia urusan apapun lancar. Nak pergi haji pun kan ini, nak bikin paspor muslim. Kalau dia kafir, mana bukti kaum muslim? Ya, itu tadi penting dibuatkan. Yang terpenting itu urusan tambahan. Yang terpenting ajarkan dia urusan sholat. Tidak usah mengurus jauh-jauh. Yang dasar-dasar dulu. Sholat 5 waktu. Ajarkan dia mana baca Fatihah, diajari talqin, diajarkan cara berwudu. Masalah niat sulit dia nak hadir niat, mau coba niat hadir tidak baca. Sudah ada usah niat secara hati, secara zahir dulu. Mazhab itu banyak, fikih itu luas. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan terlalu disulitkan. Ya, kalau masuk Islam langsung tahu jangan ingat sholat, haram sudah kok, gitu. Ya, pelan-pelan digigit. Dia belum baca sholat sempurna, melok dulu. Ya, terus kita pikir masalah sunatnya juga diajarkan karena dia selagi belum sunat, ya sholat dia masih belum dikatakan makbul, kan ada tulis. Ya, diajarkan juga masalah sunatnya. Kita bantu ya, dimudahkan urusan dia senang hati jadi. Digiring, diarahkan, diajak ke majlis taklim, diajak untuk mendekati ustaz, ulama, kenalkan adab-adab dan sunnah-sunnah Rasulullah, pelan-pelan diajarkan. Banyak itu tidak, yang habis masuk Islam, ganti nama, habis itu kemana itu tidak tahu. Tahu ketemu di terminal. Keadaan tidak semuanya tidak apa. Nah, harus kita giring ya. Jadi kawal untuk dia biar selamat. Kemudian setelah syahadat la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah, syahadat anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah, lalu mendirikan salat, menjalankan salat. Nah, kalau seorang masuk Islam sudah bersyahadat tapi dia mengatakan salat itu tidak wajib. Salat itu tidak wajib. Yang penting aku sudah masuk Islam. Belum dikatakan muslim, masih kafir dia. Masih kafir walaupun sudah bersyahadat. Ngaku dia wajib juga. Kan ini harus ngomong 5, ini harus ada galau. Meyakinkan bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Nah, beda nanti orang yang dia mengatakan sholat itu wajib, tapi aku tahu sholat wajib, tapi usaha aku nak semuanya tidak, bukan usaha kamu, usaha sama Tuhan. Nah, ini tidak murtad, tapi fasik. Perlu disuruh tobat, dikerasi. Bangsa negeri kita berjalan dengan ajaran Islam itu perlu disanksi berat. Ya, dipaksa untuk sholat. Kalau tidak kalau bisa dihukum sampai mematikan. Kalau tadi itu mengatakan Islam tapi dia tidak sholat, mengatakan sholat wajib, itu bukan muslim. Bukan cuma sholat, dia mengaku dia syahadat sudah. Lalu dia mengatakan sholat wajib, tapi zakat tidak wajib dia. Sama belum muslim dia. Dari rumah ini dia harus mengikuti semua itu adalah wajib. Perkara nanti dia melakukan tidak, itu dia tetap dikatakan muslim. Nanti dia masih meyakinkan bahwasanya haji itu wajib bagi yang mampu, puasa itu wajib Ramadan, zakat itu wajib, kemudian sholat wajib. Perkara dia tidak melakukan, maka orang ini naudzubillah kita katakan orang fasik. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita suruh dia untuk sholat, wassalam wa ita'iz zakat wal hajj wassam Ramadan. Rawahu Imam Bukhari wal Muslim. Syahadah yang 5 perkara. Nah, ini yang perlu kita pelajari dalam syariat Islam. Hikmah dari urusan ini, inilah yang paling pokok belajar seorang muslim. Pertama setelah dia masuk Islam, urusan sholat dulu. Ya, semua itu yang paling utama adalah urusan sholat. Nah, belajar tafsir tinggi-tinggi kaji lah, belajar tauhid tinggi-tinggi tidak usah dulu. Belajar hadis tidak usah lah. Belajar itu bab berhubungan dengan sholat. Ini penting karena ini kebutuhan setiap hari kita lakukan. Darurat, wajib. Kalau inti ngomong tidak punya waktu, itu harus luang waktu untuk belajar. Harus belajar, meluangkan waktu untuk belajar. Tidak ada ustaz di Palembang kita datang dari luar. Tidak pacak datang kita yang bentuk yang ilmu itu. Kalau memang sampai tidak akhir dan mengajari sholat wajib. Kalau puasa boleh ditunda, mendekati bulan puasa boleh kita belajar. Tidak apa-apa. Zakat pun sama, haji juga sama. Tapi kalau sholat, hari ini masuk Islam, hari ini sudah dituntut untuk melakukan sholat wajib hukumnya. Tidak boleh
ditunda-tunda, wajib. Apa yang berhubungan sholat itu luas, nanti berhubungan juga dengan nanti nutup aurat, harus tahu, berhubungan dengan air yang kita untuk wudu, berhubungan dengan najis, berhubungan dengan hadas, berhubungan dengan segala macam seluruh tentang sholat, berhubungan sholat wajib kita pelajari, wajib dipahami, dan itu ajarkan kepada anak itu sebelum mereka balik. Rasulullah nyuruh yang murul auladakum bis sholat sabi, suruh anak kamu sholat dari umur 7 tahun. Lalu kalau 10 tahun dah sholat boleh pukul, bukan nyuruh baik, nyuruh sambil diajarkan. Mama udah jaga wudu, mama udah jaga, dia belum ngerti najis, belum ngerti 7 tahun najis yang mana bukan najis yang mana. Yang penting praktek sholat dulu, nanti akhirnya semakin bagus, semakin sempurna, baru kita tanamkan hukum sedikit-sedikit. Umur 10 tahun dia sudah terbiasa, dia sudah belajar sholat dengan paham. Sujud calonnya mana, untuk calonnya mana, rukuk calonnya mana, bacaan sudah tahu. Yang macam itu adalah sekolah dia ada dia. Yang sekolah di madrasah yang di situ kita dididik dari kelas 3 tuh praktek sholat sudah jalan. Kelas 2 baru belajar baca-bacaan, ya. Apa di ujung orang yang ujung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira. Kami sekarang madrasah masih jadi alhamdulillah. Ditarget, ya kita masih kecil sudah diajarkan bacaan itu. Ya, begitu masuk 10 tahun kita sudah terbiasa sholat. Begitu balik tidak kaget lagi. Nah, semua ini kiasan dari sholat ini, semua perkara yang hukumnya wajib kita harus mulai dari umur 7 tahun. Kemudian 10 tahun sampailah nanti sudah balik. Termasuk puasa, termasuk urusan nutup aurat. Dari umur 7 tahun itu sudah mulai kita ajarkan. Kalau model anak tidak biasa kan bicara panjang walaupun kerudung bolehlah terbuka. 10 tahun ganjil ke nutup aurat, keluar rumah sepaki ke kerudung, walaupun belum balik, baju harus mulai ya gombrong, tidak lagi membentuk badannya, mulai dikenakan pakaian muslimah dari umur 10 tahun. Karena kulit perempuan karena umur 10-11 itu sudah balik, jadi dari 7 tahun sudah biasa dengan pakaian yang muslim. Udah kecil biasa oleh emaknya, dari kecil umur 4 tahun biasa pakai kodong. Pas sekali mulai ngajak mantu dan mau kodong nangis dia. Hah, kodong gitu. Ya. Dia tahu kalau bentuk rumah pakai kodong, dia belum tahu hukum, tapi sudah diajarkan seperti itu. Nah, praktek seperti itu diajarkan. Macam ada kawan gitu. Ajarannya setiap masuk masjid, punya duit anak tadi. Nah, caringan, dia duit kok. Masuk ke suatu hari apa ya lupa punya duit, taginya, celengan dulu. Sudah jadi, ya sudah terdidik seperti itu, terbiasa. Misalnya mau tak pulau lana, tak usah apa-apa, tak galak dia. Jadi kita setiap masjid kita semua duit, walaupun 1000, dia sudah jadi kebiasaan dia. Yang seperti ini kita ajarkan dari semenjak dini dari kecil. Dan nasihatkan untuk teman-teman yang untuk diri pribadi dan coba kami sudah jalankan untuk juga untuk masalah baca Quran. Pasang target antum, ya, sebelum masuk SD anakku sudah pintar baca Quran. Maaf, bukan tamat SD, sebelum masuk SD. Jadi umur dari 4 tahun itu belajar Iqra. Setahun umur 5 tahun dia sudah selesai Iqra, insyaallah. Masuk SD dia sudah ngapal juz amma. Dia sudah melancar baca Quran. Karena kami sering ngadepi, ya, syarat masuk pondok, kebanyakan masuk pondok kami sudah rubah itu harus lancar baca Quran. Karena kami pondok salaf. Dia dari budak baru masuk dari kitab bahasa Arab kan. Pas ngetes awal-awal dulu. Aduh, pintar Quran dibangga kalau pokoknya juara ustaz, di kelas juara ranking terus. Pas tes baca Quran, bagus, baru Iqra 3. Juara dia memang. Ya, di kelas untuk sekolah umum dia juara, tapi pas baca Quran baru Iqra 3. Nah, ini menyedihkan. Ya, itu target yang terlambat, tamat SD baru bisa baca Quran. Ini tamat SD belum bisa baca Quran. Kita punya target harus ikhwan, anakku sebelum masuk SD sudah lancar baca Quran. Sehingga kaget dia dapat pelajaran di SD itu macam-macam. Dia tidak repot lagi untuk dipaksa untuk baca Quran, sudah lancar. Maka kita teruskan juga ngajar dengan tangan kita sendiri ahsan dan guru boleh untuk mendalami bacaan Al-Quran. Kalau bisa kita belajar dengan izin Allah, anak kita kelas 3, kelas 2 itu sudah bisa ngatam Al-Quran di luar Ramadan. Jadi Ramadan dia motivasi baca hatam 2 kali juga dia. Tahu apa seperti itu. Itu bahkan infak seperti itu di jalan Allah. Dari hadis berikutnya Sadis Asyar. Hadis yang ke-16. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah
dan selamatnya. Karena itu terkenal kejadian masalah wong kawin masuk Islam tadi. Nah ini kejadian benar. Ya. Jadi ada kawan, ya anak kenal keluarganya. Jadi dari keluarganya yang nanya gara-gara waktu itu ini sosok seorang kawan kita ini nanya apa hukumnya kita salaman dengan keponakan kita tapi kafir, batal wudu dah. Ponakan kita tapi kafir. Ya, betina ponakan kita kafir, batal wudu. Nah, dalam masalah mahram itu kan lintas agama. Kalau memang itu status memang nasabnya adalah ponakan kita tidak batal wudu. Tidak batal wudu, ponakan tetap. Jadi ini ada kasus yang masalah mafia, jadi banyak yang terjadi. Jadi ada seorang laki-laki ini, masya Allah, dia kuliah, lalu dia masya Allah dalam pendidikannya kuliah di pegawai. Nah, lalu dia tadi itu tertarik dengan seorang perempuan, istri pacaran lah sudah. Ya masya Allah cinta saling cinta, cuma perempuan ini kafirah. Biasanya kan betinanya muslim, ini sebaliknya. Si betina ini kafir. Betina kafir subhanallah dari keluarga pastor pula. Tidak ada mengganggu. Ya, keluarganya banyak tokoh-tokoh agama di Kristen itu. Jadi kalau cinta dari subhanallah, budak tina ini rela untuk pindah agama masuk Islam. Alhamdulillah masuk Islam. Masuk Islam, pas masuk Islam tadi itu sampai punya. Kalau tadi anak tadi ada yang betina, ada yang mana. Begitu anak yang meranjak dewasa, belum besar, masih sekolah SMP, SMA, ada yang SD. Subhanallah kawan kita ini meninggal. Yang lanang yang meninggal, begitu meninggal ekonominya goncang. Ya, kita paham, Kristen Islam asli beda aja masuk Kristen kan. Ya, dengan menyosialisasi mereka. Jadi bingung, ini ponanya adalah goyang, cepat ditagihnya oleh mamang-mamang kita di Kristen. Ditagihnya, diajakinya, diinjoknya, akhirnya subhanallah pindah agama. Balik jadi Kristen kata. Si betina dari yang sudah masuk Islam balik Kristen, anak-anaknya pun melok Kristen. Anak-anaknya pun melok Kristen. Subhanallah, tapi silaturahmi masih jalan ya. Sama yang kawan kita tadi, mamang itu dulu yang meninggal kan. Itu dia nanya, anaknya bingung salaman tadi, batal dulu anak. Ya, ini kan ponakan anak, cuma dia pindah agama sudah. Itu balik ya, hukum tadi kan. Nah, cuma kasus seperti ini kita ngeri. Ya kita takut, jadi kita harus benar-benar lingkungan itu harus kita jaga. Ya, karena kebetulan lingkungan tinggalnya juga bukan lingkungan yang religius, tinggal di komplek perumahan yang ya ada kental agama. Jadi begitu ada goncangan dalam urusan ekonomi, dia juga maaf kurang mendidik agama kepada anak bininya. Langsung dididiknya dengan benar-benar, mungkin anak dia masih kuat bertahan dengan agama tersebut. Ya gedor, yang benar Allah tetap beri hidayah kepada mereka, insyaallah. Masih hidup ya Pak? Bininya masih hidup, anaknya meninggal sih, sekarang masih hidup. Terdoa dengan Allah menjadi hidayah. Yang tarik lagi dalam Islam, insyaallah. Ya betul lanjut kita nanti. السادس عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يؤتى الناس بدعواهم لادعى رجال أموالهم ودماءهم لكن بينات على المدعي واليمين على من أنكر وحسن بهذا اللفظ وبعضه في صحيحين. Ini hadis menjelaskan tentang perkara yang hubungan muamalah antara manusia dengan manusia. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini datang dari Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Nabi Muhammad SAW. Abbas mengatakan, anna Rasulullah SAW lau yu'tan nas bid'awahum la'adda ya rajul amwal ghamim. Seandainya manusia itu diberikan bebas untuk menghaki milik uang, ya, mencaplok milik uang, diberikan kebebasan, maka setiap orang akan membela milik uang lain. Ya, hakmu hakku. Punya kamu punya aku. Tapi syariat tidak menghalalkan seperti itu. Lakin kata Rasulullah, seandainya itu ada kasus, ya banyak, ya pencaplokan tanah. Ya ini punya kami punya sertifikat, aku punya sertifikat, ini kita sertifikat dan ganda. Ini terjadi banyak ya, kasus tanah di daerah kami dulu kan di Lebak Murni. Nah itu dulu kan daerah kosong. Jadi mau masuk sana masing-masing matok. Ya ada yang muncul. Ya, kabarin sekarang sudah masuk Lebak, banyak kasus itu. Dulu dah kata nilai, kata dua-duanya daerah itu. Begitu hidup daerah itu mulai ada nilainya. Kalau dulu nanya berapa meter, berapa stunting, ya minta contoh tanah di tanah, nanti mahalnya tadi. Oh dulu dah berharga, begitu berharga mulai, ya saling caplok, saling. Dalam hukum syariat ada ini. Seorang boleh saja mengambil itu milik dia, tapi dia
ada bukti. Sekarang ya bukti sendiri kan repot juga gitu. Bisa dibikin kalau kadang-kadang yang menjadikan banyak kasus di daerah Bangor itu ada uang asli di sana. Uang itu hidup berapa puluh tahun, dia yang buka lahan, dia cuma dia ini tidak pintar. Uang polos-polos dari kampung. Jadi dia ngelola itu semua, tidak pernah dia pikir emas sertifikat. Zaman dulu zaman itu namanya ihya al-mawad. Dan yang kosong tidak ada yang mengelola, dia boleh mengelolanya. Mematok tanah untuk yang dia butuh itu ada dalam syariat juga, ada dalam istilah ihya al-mawad, bukan ihya amwal ya, mawad. Daerah kosong itu adalah yang boleh kita kelola, bisa kita gunakan, bisa kita miliki, ada yang tidak bisa miliki tapi milik negara bisa kita kelola baik. Walhasil orang, masya Allah, hidup aja, kenapa tidak lampu, tidak apa itu, tapi subhanallah, dia sibuk. Ngapa? Tanahnya sudah dibeli uang. Jadi yang punya tahu itu maaf, uang yang main di bagian pertanahan ini, dia yang jual, dijual sama toke nama perumahan. Yang punya badan ini tanahku. Lah puluhan tahun ke sini, mana bukti kau tanah kamu? Sertifikat tak punya. Dia masuk GS pun tak ganti. Jadi paksa, sedangkan orang ini punya sertifikat. Dia beli sama orang. Paksa, mengungsi. Hilang tanah, hilang rumah. Ini kedoliman, silahkan berbuat dolim. Allah apakah dia? Ya Allah akan balas di dunia, dibalas Allah. Di alam barzah dibalas Allah. Di yaumul kiamah lebih lagi. Sejengkal baik terus, kalau ngomong ngesek patok, sejengkal baik kau bakal dipentung oleh malaikat pendem sampai 7 lapis bumi. Adab itu kalau ditimbul dipentung oleh malaikat. Sejengkal itu, syubat, mana ngomong semeter, mana ngomong sehektar terus kapling, ngesek patok. Hati Pak. Nah di sini walakin bayina al mudai wal yamin ala man ankara. Maka di sini adanya harus bukti kata Rasulullah. Yang ngaku itu harus buktinya mana? Kalau memang ini tanah kau, ini rumah kau, ini barang milik kau. Nah ini hukum ini ya, dalam hukum dunia manusia pun ada aturan seperti itu. Dalam hukum agama juga ada seperti itu. Jadi tidak pakai ngaku-ngaku. Ada buktinya mana? Buktinya mana? Bukti ini sunahkan memang ada tertulis hitam atas putih. Walaupun saksi itu boleh, cuma saksi kadang-kadang dia terbatas umur meninggal selesai. Tapi kalau hitam atas putih itu harta itu sudah meninggal masih ada. Makanya seperti ini minta maaf Tuhan untuk urusan utang, walaupun sama dulu deh, sama kawan akrab deh, kalau sudah hitungan itu sudah jutaan, ya. Sunnah ini, sunnah Allah yang nyuruh tulis, ada hitam putihnya, mau minjam sekian, ada saksinya, sudahlah, tak lemah puluh, sama mau ngewe juga, ada sama kawan bikin gitu, bukan buat kami bikin ini urusannya kaki selesai mana. Masalah utang tidak gampang Ipan. Ayat terpanjang dalam Al-Quran itu 1 lembar penuh membahas tentang utang. Banyak recok setelah meninggal dunia, tahu nagih utang. Mana buktinya? Ya pokoknya apa kamu berutang semua kan? Mana buktinya? Nah, kan ada bukti yang betul. Yang mudai yang ngomong untuk minta utang, minta bayar utang tadi ini cuma juga utang atau apa kamu pernah minjem barang ini, mana barangnya? Mana bukti kalau apa kalian pernah minjem duit? Ketika tidak ada bukti, maka ada boleh satu jalan lain yang menuntutnya anak berani bersumpah. Nah, anak berani bersumpah. Ya kalau cuma 1 juta, ya malu kita bersumpah. Atas 10 juta, atas 1 juta. Alang malu gitu, menyebut-nyebut nama Allah demi Allah. Ya Allah, malu gitu. Yang 1 juta. Tapi kalau ada catatan, walaupun cuma catatan orek-orek ada bukti, ada tanda tangan, ada tanggalnya. Ya, ada bukti, ada saksinya, itu penting kawan. Ya boleh menilai 10 juta, 5 juta. Pas kita melunasi kita bayar, ada juga bukti harus. Sekarang kan lemah nih, ya foto baik kan. Mayat itu bahkan 3 itu banyak foto. Ya ada kan bukti. Nah, harus ada bukti. Tidak ada bukti berarti tidak bersumpah. Itu dalam hukum syariat Islam. Kalau berani bersumpah ini memang tanah milik kau, ini memang barang milik kau, memang simpulan piutang, berani tidak. Kalau berani bersumpah sudah. Ya, maka kita lepas. Kalau kita jangan lagi kita maju. Dia sudah berani bawa nama Allah. Demi Allah, almarhum abah kamu punya utang sama kami 10 juta. Cuma anda tidak punya catatannya. Sudah, jangan maki kata-kata lagi. Ada duit bayar. Kalau dia sudah bawa nama Allah. Kalau ternyata dia bohong, baik mau bayar Allah. Celaka itu, laknat itu. Atau bukan dari segi jumlah dia bohong, bukan 10 juta, cuma 2 juta, kata dia 10 juta. Baik mau bayar Allah.
Abah memang ngomong ada hutang sama antum, tapi cuma 2 juta, bukan 10 juta. Tidak, 10 juta, apa hutang? Bukan 2 juta, 2 juta yang hutang, dia udah membela sekarang. Ada buktinya tak? Ada buktinya tak? Suratnya, keterangannya, kalau dia dulu saksinya ada, cuma almarhum, ada baca. Ujung-ujungnya, minta maaf, kami belum punya duit. Ini kejadian hewan, jadi ini memang kejadian. Ya. Kebetulan kami tak punya duit, nanti tidak baca. Jadi minta maaf, kami dalam usahakan, tapi pastikan kalau punya utang berani tak sumpah. Kalau apa kami memang punya utang 10 juta, bukan 2 juta. Aku tak tahu aku sumpah. Sudah kalau kamu sumpah tak baca tentu. Bukti tak kata, sumpah tak kalah. Ya sudah, gampang. Hukum ini gampang. Tidak ada tuntutan itu semaya. Ada juga uang model. Ini kejadian yang pernah kami dapatkan. Memang ini. Ketika uang untuk punya utang banyak, akhirnya ya sudah. Berapa kamu ada dulu bayar kami anggap selesai. Ini bahasa lisan. Hati-hati Ikhwan. Ini sih menjadi utang 15 juta. Kami tak kasih duit, ya, anak tak punya duit, anak punya, mungkin kalau itu kembali punya sudah 5 juta bayar lah. Sisanya anak sudah selesai. Ini ucapan ini, ya, kati saksi, kati tahu tersebut. Begitu selesai, bayar 5 juta, kan senang atau yang namanya jual ini. Alhamdulillah utang aku selesai. Si Budi menganggap ucapan dia tadi ngomong selesai sudah bayar 5 juta. Si jual meninggal, si Budi nuntut lagi sama ahli warisnya. Abah kau masih berutang. Kata Abah, bapak pernah ngomong sudah selesai. Tidak, aku tidak pernah ngomong. Bukti tak kati, tertulis tak kati. Hanya jadi kasus, jadi perkara. Balik-balik menit tadi. Ketika tidak ada bukti, maka untuk mengesahkan ini siapa yang berani tidak bersumpah. Kalau memang utang apa masih ada 10 juta itu. Kalau dia berani bersumpah, dan dia berani bersumpah kalau dia tidak pernah mengikhlaskan sisa 10 juta, ya sudah. Kita bayar 10 juta tadi. Dia selamat apa kita juga ya. Tidak, alhamdulillah. Rasulullah SAW hati-hati, hati-hati, jangan gampang urusan utang. Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang. Bukan berarti tidak disolatkan oleh sahabat. Tapi keberuntungan disolatkan oleh Rasulullah tentu tidak sebanding dengan 1000 sahabat menyolatkan. Setiap orang pasti berharap Rasulullah menyolatkan. Kalau Rasulullah menyolatkan sudah pasti ampun Rasul didapatkan. Nabi tidak mau kecuali sudah dia menjamin utangnya pindah ke tangan orang lain. Maka kita disunahkan menyampaikan ya urusan segala macam hal berurusan dengan utang. Boleh untuk tambahkan ya, utang dan janji. Kadang-kadang ada berjanji. Ini kejadian. Ya, bahkan kami pernah ngalami. Ya ada seorang masya Allah dia punya adik menurut dirubah dulu. Ya kami dekat sama dia dekat. Udah ini masya Allah pegawai di luar negeri dengan masya Allah lah. Allahumma sholli ala dia menjanjikan kepada kami di depan adik tadi pengen umrah ke kami, pengen umrahkan kami. Ini sudah kejadian dan alhamdulillah. Jadi subhanallah sehat walafiat. Waktu itu di Abu Dhabi, emaknya berkunjung ke sana. Lagi dia ngobrol sama emaknya, baru kemarin check up apa ujiannya gagal general check up. Dia perusahaan luar yang mewah. Jadi karyawan itu setiap bulan itu di check up dulu. Baru kemarin nol, kati muskilah, kati masalah sama sekali. Besok lagi duduk sama emaknya di situ. Lagi duduk tuh, nanti tiba-tiba sesak nafas, meninggal itu. Saudara Nabi. Udah check up. Aja tak pakai mixo, aja tak nunggu kau sakit, aja lo sehat bukan, kalau sudah waktunya, sudah. Yang kedua amrin ta'ti bi awqatiha la bi asbabiha kata Allah. Segala sesuatu perkara terjadi kalau sudah waktunya terjadi harus terjadi, walaupun tanpa sebab, bukan nunggu sebab. Kalau sebab sudah terkumpul tapi belum waktunya tidak akan terjadi. Berapa banyak orang yang kecelakaan sampai patah punggung tapi masih panjang umur. Memang belum aja dia. Tapi kalau sudah aja tanpa sebab pun meninggal. Awalnya pada cerita tadi, ya kami pas Rabai saat itu meninggal subhanallah. Dia belum waktu itu pengen ngajak bareng umroh. Ayo subhanallah, ya keluarganya tahu. Dulunya jadi tahu jadi dikabarkan. Maka karena sudah janji dia dibela dari duit milik pribadi.